טוב, שומע לי כאן? בבקשה. כאלה שמתיישבים, בוקר טוב. טוב חברים, לפני שאני אציג, לפני שאני אתחיל, אני דווקא רוצה להתחיל בשני סרטונים קצרים על קדימונים, טריילרים של סרטים באורך מלא, אבל אני תמיד אוהב להציג אותם בהתחלה, זה ייקח לנו 4 דקות מהחיים. מי שירצה יוכל להמשיך ולראות אותם אחר כך בפורום עצמי. אבל להערכתי אלה שני סרטים שיכניסו אותנו היטב לאווירה וגם ייתנו לנו איזשהו רקע על מה בכלל אנחנו הולכים לדבר. אז נתחיל עם הראשון ונעבור מיד לשני. From up here, up that. From up here, our planet looks perfect. It's only when we look more closely that we start to see some of the results of our consumption. Does anyone know what happens to it all? This is not just a local problem. Somehow in the deep ocean, we've got more trash than life. We produce too much waste. We don't think about the consequences when we throw stuff away. It seems to be a case of out of sight, out of mind. Nature functions by building up and breaking down, building up and breaking down. We keep putting things into the environment that don't break down. Everyone in the population today has these chemicals in their bodies. It's everywhere. It causes all sorts of diseases. A woman has a way of getting rid of them. It's called having a baby. We did it with smoking, the smoking ban. We did it with seatbelts and wearing seatbelts. We did it with drink driving, actually, when that became unacceptable. We need to do this with waste. Perhaps times will change and we will. באותה אווירה למשהו שיותר הולך לגעת בנושא שאנחנו נדבר, ומשם אנחנו נתחיל. נחשוף לי הרבה מילים את הסרטון הזה. סרט נהדר, הסרט השני. This is one of the most notorious dump sites for e-waste in the world. We produce up to 50 million tons of e-waste every single year, and our discarded appliances increasingly end up in places like this dump site in Africa. I first came here 3 years ago to film the youngsters who work in the toxic smoke while risking serious health problems such as cancer and brain damage. Since then, the situation has worsened dramatically. The amount of e-waste coming into Africa has almost doubled. And also in Europe, South America and Asia, the discarded symbols of our modern lifestyle are corroding landscapes and poisoning the soil, water and air. It's a crime. I mean, this is a crime of monumental proportions. E-waste trafficking is huge and said to be bigger than the drugs trade. Even though the export of e-waste has been banned for more than 30 years, thousands of e-waste containers cross the oceans every year. And the toxic tide is set to rise even further because in spite of the crisis, the sale of electronics is booming and emerging markets are coming on board. All contribute to a growing mountain of e-waste to which we can no longer turn a blind eye. It's like a doctor looking at a patient who's bleeding profusely and saying, oh, it's not so bad. When I hear people like that, I say, just go. Just take a plane and go look for yourself and tell me that's not a problem. All over the world, law enforcement, environmental activists, customs officials and undercover investigators are fighting to stop the traffickers.
Para ese tipo de personas el futuro no cuenta, lo que cuenta es el beneficio inmediato. The battle is difficult to win because of the huge profits to be made and the corruption involved. C'est tout un système de montage avec des sociétés écrans. Là, on peut parler de système mafieux. Can we stop the toxic tide before it is too late? הסרט השני הוא סרט נהדר וממליץ לכל מי שמצליח לצפות בו להגיע ולראות. מצליח? הצלחתם? נהדר. יופי. טוב, שמי אמנון, כבר הציג אותי פה אלכס לפני, באמת בשנים האחרונות אני עוסק בתחום של פסולת אלקטרונית. וכשהגעתי להרצות כאן, לקחתי את המצגת שאני מעביר אותה הרבה מאוד פעמים, והרגשתי שאני צריך לערוך באיזשהו שינוי. השינוי שרציתי להעביר, והשינוי שבעצם החדרתי באותה מצגת הפעם, הוא לפנות לקהל שיושב פה, גם בהיבט נוסף, וזה בהיבט היזמות. אני חושב שהדברים שאנחנו עשינו במאי, ב4 שנים האחרונות, 3 שנים האחרונות, יכולים להוות איזשהו דוגמה ולתת איזשהם כלים גם להיבטים של יזמות לכל מי שיושב פה. ואני נמצא באיזושהי אמונה ובאיזושהי אשליה שדווקא אנשים שיושבים בעולם הזה, הם כנראה אנשים שיובילו לשינוי ולתיקון של הרבה דברים שצריכים תיקון במדינה שלנו, שיש להם מקום לשיפור. אני מקווה שנצא פה עם כמה כלים שיוכלו אולי לעזור. אז בואו נתחיל, זה יהיה ככה מהיר, כי יש לי הרבה דברים שאני רוצה לגעת בהם, אז נשאיר גם בסוף מקום לשאלות. אז בואו שנייה נעשה, קצת נעזר בכם להבין עד כמה גדולה הבעיה. אני מבקש שנייה שכל מי שיש לו הודעות וואטסאפ, תשים אותם שנייה בצד. קחו בבקשה הטלפון הנייד שלכם, תחזיקו אותו ביד שמאל. בבקשה. רגע, יד שמאל. כולם. חכו, אל תרימו עדיין, זה לא להיות קשה. עכשיו קחו בבקשה את כל הלפטופים שיש לכם, טאבלטים, מטענים, כבלים, סוללות. קדימה, בבקשה להוציא מהתיקים. בואו נעשה שנייה ניסוי. זה ביד ימין, ביד החזקה, מישהו שמאלי שיעשה את זה בבקשה הפוך. עכשיו אני אספור עד 3, אתם מוכנים לספור עד 3, ואחרי שכל אחד ירים את זה למעלה. אוקיי, קצת קשה, 1, 2, 3. תסתכלו בבקשה מסביב. כבד, עכשיו תחשבו על כמה הבעיה היא גדולה כשאתם מסתכלים על מה קורה אצלכם בבית. הבעיה היא גדולה כשאתם מסתכלים על מה קורה אצלכם במקום העבודה. אנחנו מדברים על כמויות אדירות של פסולת אלקטרונית, של צריכה אדירה וגדילה. אגב, בישראל אפילו גבוה יותר מהממוצע ואפילו מסטיית התקן העולמית. יודעים למה? מה מיוחד בישראל? אנחנו מדינת ה-OECD הכי חמה בעולם, ולכן זה הופך אותנו לצרכנים אדירים של אמצעי מיזוג ואמצעי קירור. נוסיף על זה גם את האוכלוסייה החרדית שמחזיקה הרבה מקיירים ברוב המקרים בבתים. אז ככה, בזריקת אצבע, הערכה, כמה קילוגרמים של פסולת אלקטרונית אנחנו מייצרים בשנה כל אחד מאיתנו? בשנה? 10 קילו. אנחנו מדברים בערך סדר גודל של 16 קילו לפחות של פסולת אלקטרונית במיצוי מלא שאנחנו מייצרים, וזה באמת אותה פסולת אלקטרונית שמייצרת את אותם תחלואות ואת אותם בעיות שראיתם בסרטים, ואני לא ארחיב על זה כי זה באמת נושא בפני עצמו. יום שישי האחרון התפרסמה כתבה. האמת היא תפסה אותי קצת לא מוכן לכתבה הזאת, כי אני חושב שהייתה נהדרת. היא התפרסמה באנרג'י. והיא סיפרה על בעיה שאני מכיר אותה כבר הרבה מאוד שנים, ואני לא חושב שהרבה אנשים מכירים אותה. יש אזורים בארץ שסובלים מהבעיות שעכשיו לפני רגע ראיתם בסרטים. זה לא אי שם בגאנה ובאפריקה, וזה לא אי שם בסין או באינדונזיה, זה ממש מתחולל פה בארץ. זה מתחולל בתחומי הרשות הפלסטינאית, ואני יכול להגיד לכם, זה מתחולל בתחומי ישראל, במקומות שאני ראיתי והייתי עד להם. והנזקים הם עצומים והבעיות הן אדירות, ואני ממליץ לכולכם להסתכל. ופה מדובר על חבל לכיש. מי שלא היה בחבל לכיש, זה לא אי שם באיזו התנחלות, זה בעצם קריית גת. אז הבעיה שאנחנו מדברים עליה ובעיית הפסולת האלקטרונית, הן כגורם שהוא מגדיל צריכה מחד, והן כגורם שהוא מזהם ויוצר בעיות סביבתיות ובעיות בריאותיות לציבור, זה דבר חי וזה דבר בועט שנמצא גם בישראל. אני אגלה לכם עוד סוד קטן, מתברר גם שישראל היא צומת לא קטנה לפסולת אלקטרונית שעוברת למקומות גרועים יותר בעולם. אז זה סיפור ההתחלה שלי. לפני 4 שנים
קניתי בית חדש, עברתי לגור ביישוב קהילתי שנקרא קדימה צורן, יישוב פסטורלי ירוק בין שדות תותים לעצי רימונים. ובלילה הראשון שסגרנו את החלונות ואת הדלתות והלכנו לישון, פתאום ריח חריף של עשן ככה היכה בבית. פתחתי את החלון והסתכלתי ולא ראיתי שום דבר. אמרתי, טוב, אולי זה מקרי, אולי זה משהו חד פעמי, בלילה השני זה חזר על עצמו. ואז סיבוב קטן בשכונה עם הכלב, והבנתי שיש לי פה בעיה. שקניתי בית, שבמגרש ליד, בני מיעוטים אוספים פסולת אלקטרונית וציוד שהושאר במדרכות במשך היום ביישוב, כי כולנו אוהבים לעשות זה. מכירים את המשפט, מישהו בטח צריך את זה? משפט מוכר, מישהו בטח צריך את זה, אז מישהו באמת צריך את זה. ציוד אלקטרוני וחשמלי שמושאר על המדרכות, נאסף על ידי אותם חברים, והולך לאיזשהו תהליך זיקוק פיראטי, ממש מתחת לחלון שלי. שיעורי בית, זה לפני 4 שנים, שיעורי בית קצרים, הבנתי באותו רגע שכנראה החיים שלי ושל הבנות שלי קצת התקצרו כנראה באותם לילות שנשמנו את אותו אוויר, ויצאתי לאיזושהי דרך שהפתיע גם אותי ולא תכננתי להגיע אליה. אז כמובן שלטפל במשרפה הקטנה שהיה לי ליד הבית היה יחסית קל, לעומת הדבר שבסופו של דבר הוביל לעצם העובדה שאני פה עומד ומספר לכם את מה שאנחנו עושים. כשאנחנו מדברים על הנזקים שיש בפסולת אלקטרונית ובהיבטים של בריאות ציבור, אנחנו מדברים על מנעד רחב מאוד של נזקים פוטנציאליים. החל מנזקים בהיבט של אפידמיולוגים ומסרטנים, ונזקים שהם נזקים ברוויה ונזקים שהם נזקים לימפטיים. אני לא איש רפואה, ולכן אני לא יודע לתת את הדקלום המאיים והמפחיד הזה, אבל בסופו של דבר אנחנו מדברים על תהליכים שהם בעייתיים מאוד, וכולנו מבינים את זה. איפה נמצא האתגר, ואיפה בעצם מתחילה הבעיה? הבעיה מתחילה בזה שפסולת אלקטרונית היא בסך הכל 2% מהפסולת שלנו. נכון? 16-20 קילו זה לא נשמע הרבה, לבית אב זה בערך 50 קילו בשנה, סך הכל מדובר על 2% מהפסולת, אבל בעצם אחראית ל-70% מגורמי הזיהום והתחלואה שפסולת יוצרת בבני אדם. ופה בעצם מתחילה הבעיה. מחד זה זרם מאוד קטן ומאוד מוזר של פסולת, הוא כזה, אתם יודעים, כבל פה, מטען שם, לפטופ קטן פה, איזו טלוויזיה ששכחנו, אולי איזה מקרר, ומצד שני הנזקים שנגרמים בעקבותינו גדולים ביותר. אז איפה הסיפור מתחיל? הסיפור מתחיל אצלי איפשהו ב-2011 עם הסיפור הזה של הטלוויזיה ליד הבית. החלטתי שלנושא הזה אני ככה מתחיל להקדיש יותר מאשר רק תשומת לב מקומית. ונמשיך לזה שהקמנו מיזם ראשון, קראו לו בזמנו אקו-קל, בשביל ללמוד ולהכיר את התהליך. אי אפשר לצאת לכזאת דרך אם אתה לא מכיר אותו מבפנים, ובאמת התחלנו לעסוק בטראפיקינג של פסולת אלקטרונית, קצת להבין איך הדברים האלה עובדים. התחלנו לדבר עם כל מי שהיה מוכן לשמוע. למדנו את הצעת החוק וחברנו לאדם תאה ודין שקידמו את החוק הזה באותה תקופה בכנסת. רתמנו כל מי שאפשר לרתום למהלך, עמותות, גופים, פעילים. יש אנשים שיושבים פה שהגיעו איתי לוועדות הכנסת. נלחמנו בפוליטיקאים שהתנגדו לנושא הזה, פוליטיקאים שהיו בעד הדבר הזה. ובזכותו של גלעד ארדן, מי שהיה שר להגנת הסביבה באותה תקופה, החוק עבר בכנסת בתהליך מאוד מאוד מזורז, והכנס לתוקפו ב-2012. בעצם הוא מתחיל לפעול, החוק הזה תקף, ופועל על כולנו החל ממרץ 2014, וקצת נעמיק ונבין מה זה אומר, מהי החקיקה ומהי אותו תהליך רגולטורי מאוד מיוחד בנושא של פסולת אלקטרונית. איך בעצם הדבר הזה עובד, ופה קצת נדבר על ישראל ביחס לעולם. אז מהרגע שנכנס החוק לתוקף יש תקופת היערכות, ולאחריה בעצם המדינה צריכה לעמוד ביעדים. המדינה זה אנחנו, זה כולנו. זה התושבים, זה האזרחים, זה היבואנים, זה הרבה מאוד שחקנים בתוך התהליך הזה, שצריכים לעמוד ביעדי מחזור גבוהים במיוחד. אנחנו נדלג על השקף הזה כי זמננו קצר, ואנחנו נעבור לשלוחה. תודה רבה. כשלקחנו וניתחנו מה זה בעצם אומר יעדי המחזור של ישראל, שמביאים אותנו ל-50% מחזור, אז 50% מחזור זה אומר שעל כל 2 מוצרים שקנינו, אחד מהם יגיע למחזור. היעד שישראל קבע הוא בתוך 7 שנים. ישבתי עם שותפי דן, ניסינו, הוא סטטיסטיקה, אני משפטן, וניסינו בצורה אקדמית להבין אם בכלל הדבר הזה יכול לקרות, אם בכלל זה אפשרי. לקחנו 26 מדינות מהעולם ובחנו איזה מהם צריכה לעמוד בתקופה של 7 שנים ביעדים של 50%. אז מצאנו
9 מדינות אם אני לא טועה, זה יוצא פה שבתוך 4 שנים הצליחו להגיע להיקפי מחזור של 30%, יש פה מדינות נפלאות כמו שוויץ ונורווגיה, אבל גם סלובניה וצ'כיה. יודעים מה זה אתגר שאנחנו מסוגלים לעמוד לו. אבל שבדקנו איזו מדינה הצליחה בתוך 7 שנים להגיע לאיזשהו שינוי של 50% היקפי מחזור של פסולת אלקטרונית, לא מצאנו אף אחד שעושה את זה מ-0 ל-50. היחידות שהגיעו בתוך 7 שנים ל-50% היו שוויץ ונורווגיה. עכשיו בואו נראה מאיזה מהם אנחנו מסוגלים בכלל לבוא וללמוד על התהליכים, ובכלל עוד לא העמקנו בעובדה מה עושים ואיך עושים. בואו נראה בכלל לאן אנחנו מסתכלים, לאן מסובבים את הראש ומי לוקחים דוגמה ומודל ליישום של תהליך כזה. אז לקחנו שתי המדינות האלה, נורווגיה ושוויץ, צמצמנו הרבה מאוד פרמטרים שאספנו והחלטנו ששוויץ היא המתאימה ביותר. אגב, מתברר ששוויץ קצת דומה לנו. אולי זה מפתיע, תמיד זה מעורר הרבה גיחוכים, אבל באמת, אם מסתכלים על היקפי שטח, אוכלוסייה, ריכוזים עירוניים, תל"ג, יש לא מעט פרמטרים שאפשר לראות אותם כמודל נכון להסתכל עליו, והחלטנו שעל זה אנחנו הולכים. אז מה עשינו? התחלנו בעצם לחקור את הפעילות של שוויץ בנושא הזה, וזה לקח אותנו אחורה להיות ארכיאולוגים היסטוריים של 18 שנה אחורה, להבין מה שוויץ עשתה בתחום הזה, איך שוויץ התמודדה עם הנושא של פסולת אלקטרונית. דגמנו הרבה מאוד אינפורמציה, הרבה מאוד נתונים, וקצת נדלקנו על גוף יישום מוכר אחד, יש שם רק 2, שנקרא סוויקו, והתחלנו לנתח את הנתונים שלו בצורה קצת יותר עמוקה מאשר דוחות כספיים ונתונים יבשים. אז בואו משהו ככה מעניין לגבי פסולת. פסולת יש לה נטייה קודם כל לזרום לאיפה שקל לה. נכון? כולנו שמים את הטוסטר מחוץ לדלת כי הכי קל. מישהו בטח צריך את זה. אז הדבר הזה באמת הוא מרחיק לכת, ורואים את זה בכל מקום. הדבר השני לגבי פסולת, העובדה השנייה לגבי פסולת, שיש יכולת מיצוי. אתה יכול לאסוף כמה שאתה יכול לאסוף. זאת אומרת, אין הרבה מקומות שבהם זה גדל אינסופי. יש מיצוי אופטימלי לזרמי פסולת, ואז נולד המונח של עלות הרכשה ועלות הרכשה שולית, וכמה עולה בעצם להביא את אותה פסולת למחזור. אז מה שאפשר ללמוד מהגרף הזה אולי בצורה מעניינת, ואני ככה אסביר אותו בקצרה, הקווים האפורים זה בעצם הציוד הנמכר, ציוד האלקטרוניקה והחשמל שנמכר במדינה, והקווים הירוקים זה הציוד שממוחזר באותה מדינה. עכשיו אנחנו מסתכלים פה על טווח של 17 שנה, זה תהליך אדיר, אוקיי? זה תהליך לאומי אדיר, זה תהליך שבאמת מלווה אותם כבר הרבה מאוד שנים. ואפשר לראות לדוגמה שהערוץ ההרכשה הראשון, מה שנקרא המגזר העסקי לדוגמה, לא השתנה. רואים, השטח הירוק למטה נשאר כמעט אותו דבר, הוא לא משתנה והוא נשאר קבוע, ולא משנה אם היה משברים כלכליים ב-2008, והשינויים הם מינוריים. כאשר אנחנו מסתכלים על הנדבך השני זה בעצם כל הפסולת שנאספה מהבתים של אנשים, מתברר שגם שם יש איזשהו פלטו, יש איזשהו תהליך מיצוי. ועוד יותר מתברר רגע בפרספקטיבה עולמית, שמכל 10 אנשים שיקנו פה מקרר, רק 2 ירצו לזרוק את הישן. מה קורה עם 8 האחרים? זו שאלה טובה. ולכן גם שם בעולם הזה, בערוץ הזה של הבאת פסולת מבתים או משיכה מהבתים של פסולת אלקטרונית, גם שם יש איזשהו תהליך מיצוי שמגיעים אליו די מהר. הנדבך השלישי שמעניין, אני לא אגע ביותר מדי, זה הנושא של טריידינים וטייק-בק סיסטמס, תקנה אחד, תחזיר ישן, זה עולם בפני עצמו, וגם שם, כמו השניים הקודמים, יש יכולת מיצוי מוגבלת. ניחוש, מה זה המשולש הזה? מוקדי איסוף. זאת אומרת, בעצם הגדלה ויצירה אופטימלית של הרבה מאוד נקודות נגישות לציבור, שבהם יוכלו להביא את הפסולת. מה מיוחד בכל הנקודות האלה בשוויץ? שהם כולם על הדרך. הלכת לסופר, פגשת נקודה. הלכת לתחנת דלק, פגשת נקודה. הלכת לדואר, פגשת נקודה. זאת אומרת, כל אחת מהנקודות האלה, מתוך 3,000 הנקודות שהם פרסו, שמפגינה גידול משמעותי בהיקפי האיסוף, בעצם הם אותם נקודות שאפשרו הבאה של פסולת. אז זה בעצם אחת המסקנות הגדולות שהייתה לנו, אבל נשארו לנו המון חורים באיך הם עשו את זה. עכשיו, כשאתה עושה איזושהי עבודה ארכיאולוגית על מחקר של גוף עם כל כך הרבה שינויים וכל כך הרבה אלמנטים, וטווח זמן ארוך, ומנהלים שהתחלפו, ובעלויות שהתחלפו, וכל הרבה דברים, השאלה לא איפה הייתה הצלחה.
כי את זה תמיד יהיה מי שיהיה מוכן לספר לך על ההצלחה האחרונה שלו. אלא השאלה היותר מעניינת ביזמות כזאת היא למצוא איפה היו כישלונות, ומהכישלונות האלה ללמוד. ונשארנו עם חורים, כי זיהינו בנתונים הרבה מאוד כישלונות של אי עמידה ביעדים ואי הצלחה, ולא הצלחנו להבין מהם אותם כישלונות. אז אחרי עוד חודשיים שישבנו אצלי בגראז', שכבר לא יצריך מפסולת אלקטרונית, וישבנו בגראז' וניסינו להבין את הדברים, הגענו למסקנה שאנחנו קצת הולכים לאיבוד. אז עשינו את מה שכל ישראלי טוב כנראה היה עושה, והשתמשנו בחוצפה היהודית שלנו, והרמנו טלפון לגופים האלה, וביקשנו מהם, אם אכפת להם שאיזה שני ישראלים יבואו ויציקו להם ככה שבוע-שבועיים להבין איך דברים עובדים. אז אני לא יודע אם לא נעים להם לשוויצרים להגיד לנו לא, אבל שבוע לאחר מכן נחתנו בשוויץ, והצטרפנו לצוותי העבודה שלהם. למדנו היטב קודם כל איך הם עובדים, מה תהליכי העבודה, מה עובד פחות, מה עובד יותר. אבל יותר מכל, אני זוכר את התמונה בצד שמאל, ישבנו בארוחת ערב, יושב שם דוקטור אנדריאס, או מי שבכלל היה מהוגי הדירקטיבה האירופאית, הווי, שממנה התחיל כל התהליך הזה. אמרתי לו, תקשיב, הבנתי את כל ההצלחות, עכשיו תספר לי איפה נכשלת. אני זוכר שהוא צחק ואמר לי, עכשיו אתה שואל אותי את השאלה הנכונה. כי הצלחנו ללמוד הרבה מאוד דברים מתוך הכישלונות שהיו במדינות אחרות, כן, בשוויץ, המאוד נקייה ומאוד מסודרת. ואת הדברים האלה לקחנו, ולא היה לי זמן להרחיב על כולם, הדברים נקודות מאוד מאוד מעניינות, ונוגעות למודלים עסקיים, למודלים כלכליים, לשיטות איסוף שניסו ולא הצליחו, וזה עולם שלם בפני עצמו. אנחנו נראה עוד סרטון קצר, סרטון עלינו. אני רוצה שנראה את הסרט הקצר הזה להגיד מילה חשובה. כל מי שיוצא לאיזושהי דרך כזאת, אני חושב שהאתגר המשמעותי ביותר היא יכולת לרתום אנשים ולרתום את האנשים הנכונים. ואם אני חושב אמר שעשיתי בשלוש שנים האחרונות הרבה מאוד, זה קודם כל לדבר המון על פסולת אלקטרונית ולשכנע אנשים שזה מאוד מאוד מעניין, אבל גם לבחור את האנשים שרתמתי ורתמנו לתוך המהלך הזה ולתוך התהליך שאנחנו הולכים ביחד. והשותפים שותפים שנמצאים איתנו בתהליך הזה הם שותפים נהדרים, וקצת בואו נשמע אותם מדברים. 2